आमर अति प्रिय माँ अति प्रिय अनादि भाई नाम ही आचरणगत परिचय अनादि जार आदि अंत नए जहाँ ज्ञान कौन आदि अंत ना जार प्रेम आदि अंत ना जहाँ त्यागर कौन आदि अंत ना जे माँ पादपद्म निजक निजर जहाँ कि अच्छी सब किसी समर्पित करती से आउ के नुहति अनादि भाई ये पाठ्यचक्र जड़े मार्गदर्शक जब प्रथम वार्षिक पाठ्यक्रम आरंभ होता अनादि भाई करकमल ये पाठ्यचक्र उन्मोचन होता प्रथम वार्षिक पाठ्यचक्र सी आसी आमको गोटे प्रेरणार उच्च सारी आमको अनुप्रेरित करते आज दीर्घ 25 वर्ष यात्रा पर दीर्घ 25 वर्ष अभियात्रा पर सी आम गहन उपस्थित अच्छा अनुरूप भाव अनुप्रेरित कर एक सौभाग्यर विषय निश्चित रूपे वर्तमान जो कार्यसूची अच्छी से कार्यसूची को पाथे करी आम कार्यक्रम आरंभ करवा सर्वप्रथमे सावित्री पाठ जो कि अदन म्यूजिक सहित ध्यान कथा सरी सर्वप्रथमे सावित्री पाठ एवं पाठ करने को निवेदन करी कृपा कादम्बरी Savitri, Ma. Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A burning love of white spiritual funds annul the sorrow of ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a look. A face revealed the crowded infinite, incarnating inexpressibly in her limbs. The boundless joy the blind wall forces seek. Her body of beauty mooned the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and faith. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable war, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vast, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness home. All here shall be one day her sweetness home. All contraries prepare her harmony. Towards her our passion, our knowledge climbs, our passion grows. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our faith. Our self shall be one self with all through her. Our self shall be one self with all through her. दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यं संजातः आम्भेमाने भारत वर्षर जुबगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करि आसुछु। शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हो
ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୋର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରି ଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ସହାୟ ହୋ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତଃ ଜୟଦାୟିନୀ। ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି, ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଶୁଣ ମାତଃ, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂপিଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୁଦ୍ର রূপিণী। জীবন সংগ্রামে ভারত সংগ্রামে তোর প্রেরিত যোদ্ধা আম্ভেমানে। দিও মা প্রাণে মনে অসুরর শক্তি অসুরর উদ্যম। দিও মা হৃদୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହୋଇଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଅଭାର ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ, ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ ଭାବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ, ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳି ରୂପିଣୀ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନ୍ୟାନ୍ଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ କର, ମହତ ପ୍ରୟାସ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର, ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର মেধা শক্তি শ্রদ্ধা ভক্তি তপস্যা ব্রহ্মচর্য সত্য জ্ঞান বিকাশ করি জগতের বিতরণ কর। মানব সহায় সে দুর্গতি নাশিনী জগদম্বে প্রকাশ হো। মাতঃ দুর্গে অন্তস্তরীକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ଉଥା ସଲିଲା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର। ଅଶୁଭ ବିନାଶିନୀ ତୋର ଆଇ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶିନୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ, ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଓମ୍ ମା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଫେବୃଆରୀ 1, 1914। ମୁଁ ତୋର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲି, ତୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର, ସକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳଙ୍କ ବାହାରେ। ସକଳଙ୍କ ସାରବସ୍ତୁ ତୁ, ପୁଣି ସକଳଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ତୁ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ତୋତେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସଚେତନ ସମସ୍ତ ବେଷ୍ଟିସତାର ତୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ତୋର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲି, ତୋତେ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ହେ ଜଗତର ମୁକ୍ତିଦାତା। ତୋ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଇ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ତାର ଜୀବନ ସକଳଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖୁଛି ଏହି ପଦାର୍ଥର ସ୍ତୂପ କିପରି ନିୟତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବିନାଶ ପାଉଛି
ଏବଂ ପୁଣି ନୂତନ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଉଛି। ବହୁର ସମାବେଶରେ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ଗଢ଼ି ଉଠେ ପୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳାଇଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସେମାନେ ସଚେତନ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପରି ନଶ୍ୱର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧରଣର, ଯାହା ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିରଦିନ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ ହିଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ କାମନା, ସେଇ ଏକ ହିଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରେରଣା, ଏକ ହିଁ ପ୍ରକାରର ତୃଷ୍ଣା, ସେଇ ଏକ ହିଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ପରାଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି, କିଛି ଜ୍ଞାନ, କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା, ବୀରତ୍ୱ ଓ କାରୁଣ୍ୟ ବହୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଏ। ଜୀବନର ଦୁଃଖମୟ ନିର୍ମମ ଚକ୍ରରେ ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆବଦ୍ଧ ସେଥିରୁ କେତେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଦାରୁଣ ମତିଭ୍ରମ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ଅତୀତର ଯାହା ସବୁ ହୋଇଛି ତାହାଠାରୁ କେତେ ମହତ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ମହିମା ଓ ଜ୍ୟୋତିର ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେବ। ଏହି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ତୁଚ୍ଛ ନିର୍ବୋଧ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ତୀବ୍ର ଯୁଗ୍ଧରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାଳ ବିକ୍ଷୋଭରାଜି ତାର ମାୟାଦୀପ୍ତିର ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ସେଥିରୁ ସେସବୁକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୋର ସର୍ବଜୟୀ ସୁସଙ୍ଗତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆହୁରି କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ମଧୁର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କର, ତୋ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ତୋ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଅ। ନୀରବରେ ମୁଁ ତୋର ପୂଜା କରେ, ଭକ୍ତି ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ଓମ୍ ନମଃ। ଯୋଗ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ ସାଧିତ ହୁଏ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ସବୁକିଛିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ତୁମକୁ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏପରିକି ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଏବଂ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି, ଏପରିକି ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବ ନ ରହି ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କଥାରେ ମାତି ରହିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୂପାନ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋର। ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ
অনুভূতি অন্তরে জীবনর গতি সকল প্রতি অনুসারীরে প্রতিরত বিন্দু মোহর প্রভু সিনা তুমারি একান্তে মোহি সর্বমন্তে নিশ্চিন্তে মুক্তু মারি মোরা বলি কিছু রখিনি হেউ ইচ্ছা পূরণ যাহা বাছি দেব মো পাই জীবন বা মরণ গোটি গোটি তুম্ভ দানম ঠারে দিব্য সম্পদ বহিয়াড়িব মো সমীপে অপরূপ আনন্দ বহিয়াড়িব মো সমীপে অপরূপ আনন্দ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶ ସୁରରେ ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତରରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମର୍ପଣ ପୂଜା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମ ପାଠଚକ୍ରର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ସମାରୋହ। ଆମ ଗହଣରେ ବହୁ ସାଧକ ସାଧିକା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନାଦି। ଯାହାଙ୍କର ନାଁର ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଏବଂ ନିଜେ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ପାଠଶାଠ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ, ସୁଦୂର କେଉଁଝରର ମାତୃଞ୍ଜଳର ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ବାଗ୍ନୀ, ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ଧରି ଉଠିଥାଏ ହସ, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଗୋଟେ ଗହଣା ସଦୃଶ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସ୍ମାଇଲିଂ ଏ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ବିହାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସାଦ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମ ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ପୁରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତ ମହାନୁଭବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ରୂପଜୟନ୍ତୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକା ସ୍ମରଣିକା ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବି ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏବଂ ଏ ପାଠଚକ୍ର ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଚାଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସ୍ମରଣିକାର ଉନ୍ମୋଚନ, ଏକ ଛୋଟିଆ ପାଠଚକ୍ର, ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବାରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବାରାତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମରଣୀୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ
बहुत समय रात 2टा पर्यंत काम करछंती डिटेक्ट करछंती निजे करेक्शन करछंती समस्त माने लेखा को से कलेक्शन करछंती पंडिचेरी आसे मोर परिचय परमिशन नै चंती एवं कॉपीराइट के मध्य से परमिशन नै चंती मोर निवेदन करी सदस्य भाई से विषय से अनुभूति विषय के दीपक कहबे तापरे निवेदन करिवि सत जेपरि ज्ञानर गंगा पाई कि हम गंगा कूले ठिया होई आमे कोन तृष्णा बेटै परिबे नै अगाधि भाई कहे मते कहिया कि कहबे ना आमे आपन छाडी गुनी दीपक निहाती कहबे आपन कथा पई आमे 25% जहाँ आपन को प्रेरणा हमको उत्साहित करछि गंगा को पाई के आमे तृष्णा निवारण करिबे एटा को संभव हम सुदर्शन भाई निवेदन करी स्मरण का विषय करुणामय माँ परम प्रभु श्री रविंद्र ये स्मरणिकाटी बहुत इच्छा थिला बड़ भयंकर प्रकाशित करिया पे पाठचक्र अनेक सभ्य सभा अच्छे अनेक अनुभूति रही आम आज पर्यटन 25 वर्ष बचु आगू बंचु माँ से कथा को लेकिन कथाटी हूँ जो स्मरणिका लिखा आरंभ करने भाविलु जी समस्त लेखा आम अनुभूतिर लेखा आम प्रकाश करूँ से प्रश्न आसला केमती लिखी कौन लिखी अनेक जहाँ अनेक बाधा सत्य आम कथा को प्रकाश कर भूल लेखा भितर तथा अनुरोध आपण मैंने हिसाब से करेक्ट करके पढ़े ये अनुभूतिर कथा हुए तो शब्दर विडंबना थी पारे किंतु शब्द भितर किसी अंश थाए जहाँकि छू नहीं था तो करुणामयी माँ श्री अरविंद भाई भाई माने गोविंदपुर गाँव को आगुरी मु अनेक थर आसी पानी कोईली जिते आसे गोविंदपुर आसे श्री अरविंद पाठचक्र आरंभ होता अच्छी गोटे छोट कथा गोविंदपुर जो भाई भाई माने ये असंती से कहूँ से देखी दिने पानी कोइले स्कूल नथिला श्री अरविंद पाठचक्र नथिला रमेश भाई सुषमा आपा क्वार्टर रे श्री अरविंद पाठचक्र होता कड़मिया गाँव रे स्कूल नथिला समाधि मंदिर नथिला सेठी छोटिया श्री अरविंद पाठचक्रटी थिला गोविंदपुर श्री अरविंद पाठचक्रटी अच्छी पानी कोइले समाधि मंदिर स्कूल कड़मिया गाँव रे श्री अरविंद समाधि मंदिर अच्छी स्कूल गोविंदपुर कहीं किसी पारा नहीं गोविंदपुर कहीं किसी पारा ना गोविंदपुर जेते भाई भौणी ये बसचंती से माने समस्ते जानी पानी कोइली रे आगुरु किछि नथिला कड़मिया गाँव रे आगुरु किछि नथिला सेठी जदि गोटी गोटी आश्रम हो पारिला गोविंदपुर गाँव रे कहीं हो पारा नाई तार एकमात्र कारण श्री अरविंदर जोग संबंध जदि पढ़े ताहले गोटे शब्द कहूँ से शब्दर ना हूँ पारिवारिकता पारिवारिकता हूँ आमे आश्रम करू कि न करू आम परिवार पिला छुआ केमिति कौन हेबे यही चिंता भितर अच्छु माँ को सही प्रार्थना करुचु तेणु तार सामाजिकता पारिवारिकता यारी भितर जो मैंने पसंदी द्वारा से सब हो पारे ना श्री अरविंद श्री माँ बुद्ध दयानंद निगमानंद श्री चैतन्य
ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କେହି ପାରିବାରିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଶିବ। ଶିବ ପାରିବାରିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପାରିବାରିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ବୁଝିବା ଯଦି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା? ଆମେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବା ସମାଜ ଆମକୁ ରଖିବ ତ? ଯାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଦବ ନା ଭଲରେ ରଖିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବା ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଶୀ ଦବ ନା ରଖିଦବ ଯାହା ବୁଲିବ ବୋଲି ଘରଦ୍ୱାର କରିବ? ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ଗଣିଆ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିକି ବଡ ମାଟିରେ ପଡି କେବଳ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ମା। ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା ଖେଳ ପଡିଆରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମା ତମେ କଣ ଦୁର୍ଗା? ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କାରଣ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। 2-4 ଦିନ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ବଡ ପାଟିରେ ପଢିଲା ପରେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ବିପଦ ଘଟିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କେବଳ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛୁ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ ମାତଃ ଶିବପ୍ରୀ ତୋର ସତ୍ୟଂ ସୁଜାତ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଗଣ ବୁଝି ହଉଛି ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ। ଯଦି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆମେ ହଉଛୁ ସନ୍ତାନ, ଯେ କୋଉଠି କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ଜଣେ କହୁଛି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ, ତାକୁ ହାଣି ଦଉଛି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଜଣେ ହାଣିଦବ? ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପଢିବା, ବୁଝିବା, ସେଇମିତି ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। To become his life's real significance. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ସେଇମିତି ହେଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ହବ, ସମାଧି ମନ୍ଦିର ହବ, ସ୍କୁଲ ହବ। ମୁଁ ସେଠି ଆସିକି ରହିବି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ, ଭାବି ନାହିଁ, କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଭୁଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ତା କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ମତେ ଆଣିକି ସେଠି ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମାଟି କେବେ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଡି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେଇ ଭଉଣୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡରେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରମ କରି ଦିଆଯାଉ, ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ରହନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଥର ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି। ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ, ମୋ ଅପେକ୍ଷା 4-5 ବର୍ଷ ବଡ, ମତେ କହିବ ତତେ କାଖେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ବୋଲି କହିବ। ସେ ଭଉଣୀର ତପସ୍ୟା କେତେ ବେଶୀ
ସାଧନା କଣ ସିଏ କରେ? ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ଜୋଇଁ, ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଡାକ୍ତର କଟକରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପୁଅ, ତା ବୋଉ, ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଗୋଟେ କି ଏଥର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହଉ। କଣ ସେ କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଏ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଗ ହିଂସା ଦିଟା ଛାଡି ଦେଇକି କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦିଅ ମା ବୋଲି, ରାଗ ହିଂସା ଯଦି ଥିବ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶିଖିବେ, କଣ ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଯାଇକି ପାଣି କୋଇଲି ଦେଖିବେ, ଏଠି କେମିତି ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା। ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ଟାଉନ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ହେଲା କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରମେଶ ଭାଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଷମା ବାପାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏଡେ ବଡ ଆଶ୍ରମଟେ କଲେ। କଡମିଆ ଯିବେ ଦେଖିବେ, କଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏଡେ ବଡ ଆଶ୍ରମଟା ସେ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ଯାହା ହବ ସେମିତି କରିବେ। ଗୋଟିଏ କାମ କେବଳ, ଯଦି ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଡାକୁଥିବେ, କଣ ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟାକୁ ବଡ ପାଟିରେ ପଢିବେ, ତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନାଦି ଭାଇ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଇଜ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ବଟ୍ ଇନଏଭିଟେବଲ୍। ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏଇଆ ନା ଭାଇ? ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଅଜୟ ଭାଇ ଯାଙ୍କର ମିଠା କଥା, ମାନେ ଏତେ ମଧୁର, ଏତେ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ମାନେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଅନେକ ମନକୁ ସେ ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ହସ ଭିତରେ ଥାଏ ଏକ ସମ୍ଭାବନା, ମାନେ ଯୋଉ ହସ ହଉଛି ଯୁଗସୁଲଭ ହସ, ଯୋଉ ହସ ହଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଯୋଉ ହସ ହଉଛି ସୋ ହ୍ୱାଟ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୋ ହ୍ୱାଟ। ଏ ନା ଭାଇ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଅଜୟ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାତିଲ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଅଜୟ ଭାଇ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Maha, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित पूज्य कीर्तन भाई, आओ मां विशुद्ध शक्तिमान जंत्र पूज्य अनादि भाई, एवं एठारे मां सम्मुख समस्त दिव्य विश्व भाई भौणी माने, प्रसंगटी आज जहाँ श्री अरविंद पाठचक्र आवश्यक न, वर्तमान परिस्थिति जो प्रकार, ये परिस्थिति को यदि अनुध्यान करा जाए ताले तार एकमात्र समाधान होची श्री अरविंद। द ओनली सॉल्यूशन इज श्री अरविंद। तेबे श्री अरविंद का पाखरे पहुंचा को हेले, श्री अरविंद को उपलब्धि करिया को हेले, श्री अरविंद को अधिक अधिक बुझा को हेले, श्री अरविंद को नहीं बंचिवा को हेले, जी आमको खोराक जगेब सी हूँ श्री अरविंद पाठचक्र। तेणु ये पाठचक्र बिना ना मानव जीवनर परिवर्तन हम, ना ता चेतनार शुद्धिकरण हम, ना ये संसार परिवर्तन हम। तेणु वर्तमान परिस्थिति जो प्रकार है तार कारण कौन हो पारे, केबे खोजिचु आमे?
आग जोड़ा आपे आपे हो गला स्वाभाविक आपे आपे हो मंजीटा पोतेला माने गछटा आपे आपे हुए नहीं ताकू कौन किए जाए गछटा उठे दे मंजीटे पकेला माने गछटा आपे आपे हो ठीक सही भाया आमे माने जदि अचेतना अशुद्धता भीतर रहिबा स्वाभाविक भाव तार फलटा रिफ्लेक्ट हो श्री अरविंद गोटे कथा कहले all the problems of the existence are essentially the problem of harmony कथा आउथरे कहूँ छोटकाटिया वाक्य ये नुहे सारा संसार रे वर्तमान जो प्रकार स्थिति देखा देइछि ताकू अनुध्यान करी श्री अरविंद ये कथाटी कहते all the problems of the existence are essentially the problem of harmony वर्तमान स्थिति रे बा वर्तमान पृथ्वी रे जेते सब समस्या देखा देइछि तार कारण होछि प्रॉब्लम ऑफ हार्मनी संगति रे समस्या तेबे जो संगति को हमें केमिति भाव प्रतिष्ठा करिवा मन रखिवा भगवान कर कार्य संगतिपूर्ण संघर्षपूर्ण नुहे जदि आमे संघर्षपूर्ण भितर अच्छु ताले जानिबा आमे भगवान कर काम करू कारण भगवान कर कार्य होछि संगतिपूर्ण संघर्षपूर्ण नुहे आज जदि आमे टिके अनुध्यान करिवा गोटे रिलीजियस फीलिंग्स को नहीं कि हिंदू मुस्लिम फीलिंग्स को नहीं कि भमाघट लड़े होनी गाँ गाँव भी हिंदू मुस्लिम फीलिंग्स रही जाउछि तेबे जो हिंदू हो बा मुसलमान हो कि ख्रिस्टियान हो कि बौद्धिज्म हो जेकोसी धर्मावलंबी लोक हो ता भीतर गोटे भगवान अछंती ना नहीं जदि से भागवत उद्देश्य दृष्टि विचार करा जाए ताले वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वन एंड द सेम मदर वाक्य आउथरे कहि वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वन एंड द सेम मदर सही एक ही मार समान मार आमे समस्त संतान ये जणे मार से माडी के डिवाइन मदर जदि आमे समस्त डिवाइन मदर पिला ताले आम भितर ये जो संकीर्णतार भावधारा रिलीजियस फीलिंग्स कहीं तैयारी होची तार कारण आम भितर से विशालतार चेतनार बोध को आमे प्रकाश करि पारु ना तार कारण कौन कारण अंतरात्मा सहित आम संपर्क ना मनर प्रभाव रे आमे परिचालित होउछ जो मन होउछ सीमित जो मन होउछ अज्ञानी जो मन होउछ अशुद्धतार एक यंत्र श्री अरविंद कहले ई जो मनुष्य जो मन द्वारा चलुची डेफिनेशन देले मैन इज ए थिंकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल मानवर संज्ञा बुझीगला श्री अरविंद कहले मैन इज ए थिंकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल मनुष्य होची एक चिंताशील वाक्यशील पशु जेहेतु मनुष्य होची एक चिंताशील वाक्यशील पशु कहीं पशु बोली कहले ता भितर एपर्यंत पशुत्व अच्छी यथार्थ मानविकता प्रकाश होइनी यथार्थ मानविकता सेतेबेले प्रकाशित हब जेतेबेले से साइकिक को आविष्कार करिवो ए साइकिक आविष्कार न हा पर्यंत ना ता भितर जातीयता बोध तैयारी हब ना ता भितर विशालतार बोध तैयारी हब ना से अहं शून्य स्वार्थ शून्य हो पार तेणु एक शून्य स्वार्थ और अहं शून्य जीवन टे बंचिया मनुष्य जो संकल्प नब अंतरात्मार आविष्कार को प्राधान्य देव सेतिक बेले ता जीवनर दिग बदली जीव से सीमितता भीतर रही
ତା ଭିତରେ ଏକ ନିରହଙ୍କାର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେବ। ଟର୍ମଟା ମନେ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଏକ ନିରହଙ୍କାର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ନିରହଙ୍କାର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ର ଖାଲି ମେସିନାରୀରେ ବହି ପଢିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାରଣ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ପଢାଯାଏ। ତେବେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ କଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା କେବେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ହିତ ଉପଦେଶ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ପଢିବା, ଯେତେ ବାଣୀ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ କଣ କରେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଏ। এইଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ପଢିବା। ଏଇ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବାଣୀ କୋଉଠି ପଢାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ କ୍ଲବ ନୁହେଁ କି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନୁହେଁ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିଏ ଯୋଉ ସତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଶାଶ୍ୱତତମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣରେ ପାଠଚକ୍ର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାଠୁ ବଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପକେଇଦେଲା, ସୂଚେଇଦେଲା, ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ହଉଛି ସବୁଠୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା ତ? ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମିତ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ବିଶାଳତାର ବୋଧ ତିଆରି ହେଇନି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯେହେତୁ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଏ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚେଇ ଦିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଏ, ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜୀବନର ଗାଇଡ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା, এই ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବଧାରାକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଉଛି, ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାରକୁ ଆଗମନ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏ ସମସ୍ତର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଦେଇଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ନିଜ ମନରୁ ନିୟମ ତିଆରି କରି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବନି।
अंतरात्मा उत्थित होइथिबा प्रेरणार उत्स होची श्री अरविंद पाठचक्र धारा। अंतरात्मा उत्थित होइथिबा प्रेरणार धारा होची श्री अरविंद पाठचक्र धारा। तेणु अंतरात्मा सहित संपर्क जोड़िले अंतरात्मा प्रेरणा द्वारा परिचालित हेले जीवन आमर समृद्ध हुए। तेणु पृथ्वी पृष्ठ अन्न मान प्रति आमर कर्तव्य कौन, अन्न माने सहित आमर संपर्क केमती रहा दरकार। ये जो संगतिर कथा कहुची संगतिटा कौटी अच्छी माँ कहले टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स दिस इज योग। समग्र सत्तारे इटा श्री अरविंद बाणी समग्र सत्तारे टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स। समग्र सत्तारे एवं समग्र प्रकृति एक हेबा या ना होची योग। माँ कहले when all is in agreement with one truth or expressing of it, that is harmony. बाक्यटी माउतर को when all is in agreement with one truth or expressing of it, जेतबेले समस्ते गोटिए सत्य रे चुक्तिबद्ध हेबे सेडी के निजर इच्छा को जाहिर करिवे नहीं। मो कथा रहिला नहीं सो दैट मु आउट, मु तम कथा रे जी हाँ करि परिबि नहीं, मो कथा एटी रहू नहीं, मु एटी काहे बसिबी चलली मीटिंग चढ़ी हला। एडा संगत रे कार्यधारा नुहे बरं मो कथा न रहू किंतु मांकर कथा रो भगवान कार्यधारा हो। ये भगवान कार्यधारा हमारे जो संकल्प जो समस्त नेबे इटा निजर इच्छा को ये जाहिर करिवे नहीं। तेणु आज जो डिविजन देखा देती रिलीजियन फिलिंग्स को नहीं कि श्री अरविंद से कथा कही ना। जतबेले श्री अरविंद उत्तरपड़ा ठारे गोटे अभिभाषण में वक्तव्य देले धर्म संरक्षणी सभा निमंत्रण कराई से किसी उद्बोधन देवे विषय वस्तु रखाई हिंदू धर्म संपर्क में कहवाई। प्रथम राशि कहले आपण माने मो पाई जो विषय वस्तु चयन करछंती मु से विषय कहि परिबी कि नहीं मोर डाउट। कहीं तार कारण हला से अंतरात्मार प्रेरणा द्वारा परिचालित होउछंती तांका भितरु को कथा बाहरियो सी मध्य जानते तेणु तार गोटे मात्र कार्यधारा हला से हृदयस्थ भगवान के सहित एकाकार हेबे सेठु उत्थित होउथवा बाणी को से प्रकाश करिवे। तेणु से जो बाणी एमान को सूट करिवो कि नहीं, एमानकर निर्वाचित विषय को आधार करिवो कि नहीं, ए डाउट रे थिले श्री अरविंद। तेणु जतबेले उत्तरपड़ार अभिभाषण बाहरला 10,000 लोक रुंड होइतिले बिना माइक रे श्री अरविंद कहउतिले समस्त कान रे श्री अरविंद कथा टाइम टाइम बाजुला स्पष्ट सुबा होतला। केमिति एटा संभव होतला ये कहानी न वास्तव घटना। ये जो 10,000 लोक रुंडीभूत होइतिले श्री अरविंद को माइक दिया जाई नहीं ता पर भी से कहउचंदी समस्त कान रे स्पष्ट भाव में सुबा जाउची। केमिति पवन जानी पारी दिला ये होची प्रभुंकर बा परमंकर मुख निश्चित बाणी। अलगा काम को बंद करी पवन समस्त कान में प्रभुंकर बाणी को नहीं पहुंचे देला। माइक जहाँ करि परिबो नहीं पवन से काम करदा। माइक रे केते डिस्टेंस पर सुबियो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर सुबियो आ केते सुबियो पवन रे जे छाड़ दिया जो केते दूर पर सुबियो 10,000 लोक रुंड होइता सुनी पारले। तार कारण पवन जानिथिला परम का मुख निश्चित बाणीए
এইটা হচ্ছে পরমক সেবা করিবার তা পাই গোটে চান্স। ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ। ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଆତ୍ମଦାନ ଅଛି, ନା ଅଛି ଅହଂକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଭାବଧାରା, ନା ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ଭାବଧାରା, ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର କରିବାର ଭାବଧାରା। ତେଣୁ ସେଠି ଅଛି କେବଳ ଆତ୍ମଦାନ, ନା ସେଠି ଅଛି ଘୃଣା, ସେଠି କେବଳ ଅଛି ପ୍ରେମ, ସେଠି ବିଶାଳତାର ବୋଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶାଳତାର ବୋଧ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଇଚ ହେଇଗଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ, ସ୍କୁଇଚ ହେଇଗଲୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ସ୍କୁଇଚ ହେଇଗଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ। କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହେଲେ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ? এইটা কোন শ্রী অরবিন্দଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ? এই ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିଭ୍ରାଟ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଥିଲା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଲଭର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ପୋଏଟ ଅଫ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ପ୍ରଫେଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ। ତା ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ଗାତା, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରେମିକ, ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଢିଲୁଣି କି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢା ଯାଇନି, ଯଥାର୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଇସଲାମ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାନବ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଭାବ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଗୋଟେ ପରିବାର। କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ? ଡିଭାଇନ ଲଭ ରେ। ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ ରେ ନୁହଁ। ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ପରିଚୟ କଣ? ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ। ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ଲଭ। ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ପରିଚୟ ହେଲା ପରମଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବା, ପରମଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ରୂପ ଦେବା। ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ଇଏ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ଲଭ ର ସିଗ୍ନାଲ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ର ସଂକେତ କଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ ର ଭାବ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ନଟ୍ ଜୟ ଅଫ ଟେକିଂ। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ଯଦି ଡାକୁଛୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ରହିଛି? ଭଗବାନର କେତେ କେତେ କଥା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। କେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ? ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ। ସେଠି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଗୋଟେ ବ୍ରଡନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ ହେଲାଣି କି? ହେଇନି। ତାହେଲେ ଆମେ ସନାତନୀ ନଉ। ପ୍ରକୃତ ସନାତନୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ he who lives for others, he who lives for the whole creation, and above all who lives for the divine। ତିନିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ତିନିଟା କଥା ସୂତ୍ର। ଇଏ ଆମେ ତିନିଟା ସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଅଛି ନା। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କହିଲି? A true Indian is he who lives for others। ଯଥାର୍ଥ ଭାରତୀୟ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବଞ୍ଚେ। ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା, ସତରେ ମୁଁ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ନା ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି? ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ମରିଯିବ, ପରିବାର ବାହାରିଯିବ, ନା ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କାହା ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ ପିଲା, ବାପା ମା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି।
ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଦେଶ କଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ଉଚ୍ଛନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା ହି ହୁ ଲିଭ୍ସ ଫର ଅଦର୍ସ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବଞ୍ଚେ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କେବେ ଆମର ଦୁଃଖ ହେଲାଣି? ହେଇନି। ତାହାର ଯାହା ହେଲା ମୋର କଣ ଯା, ସେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପର ନା, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ ହେଲା ନହେଲା ମୋର କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, এইটা নয়। তারপরে দ্বিতীয় সূত্র হলা, প্রথম সূত্র হলা হি হু লিভস ফর আদার্স, দ্বিতীয় সূত্র হি হু লিভস ফর দ্য হোল ক্রিয়েশন, সমগ্র সৃষ্টি পাই যে বঞ্চে। কইপারিবা আমি সমগ্র সৃষ্টি পাই বঞ্চিଛୁ ବୋଲି? কেবে কইপারিবা? সৃষ্টি পাই বঞ্চিनु। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, এটা ଆମକୁ ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଲାଗୁଛି କି? ଆଜି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କଣ, ଯୁଦ୍ଧର ନିରାକରଣ କଣ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାଟ କଣ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛୁ କି? ନେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମା ନେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକର ଭାବକୁ ତିଆରି କରିବ, ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ୟୁନିଟର ଏକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ପଢିଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅରବିନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କଣ, କାହିଁକି ଅରବିନ୍ଦ ତିଆରି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମାଟି ଏଠି କାହିଁକି ରଖା ହେଲା, ଏଠି କୌଣସି ଦେଶ କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଥର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଚାଲିଲା କେସ୍ ହେଲା, ଅରବିନ୍ଦକୁ ୟୁନିସେଫ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ତାପରେ କେସ୍ ହେଲା, ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଲଢିବେ ସେ କେସ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିଜନ କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ମା କିଏ, ପଢିବା ଆଗ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ନେଲେ। 2 ବର୍ଷ ଆଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଦେଲେ এইটা হচ্ছে প্রকৃত হ্যুমান ୟୁନିଟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେରିକା ରଖିପାରିବନି। ତାପରେ କୋଉଠି ରହିଲା? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ଅରବିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିଜନ କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ, କେତେ ମହାନ, କେତେ ବିଶାଳତାର ଭାବ ଅଛି। ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଲଢିଲେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେରିକା ନେଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ। ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅରବିନ୍ଦ ହ୍ୟୁମାନ ୟୁନିଟର ଏକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ମାନବ ଏକତ୍ବ। এই এক ମାନବ ହବା, ମାନବ ଭିତରେ ଏକତା କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଠଚର କରିବା ପାଇଁ। ନକ୍ସଲାଇଟ ଏରିଆ, ସମସ୍ତର ଭୟ ସେ ଜାଗା। ତଥାପି ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ପଶିବା, ନା ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା, ଏଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳାଟା ଯିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ ହେଲା। 4ଟା ପାର ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଏଇ ସମୟଟା ଠିକ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ଆସିକି କରିଦବୁ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଏଇ ଗାଁରେ ପାଠଚରଟା ହବ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗାଡି କରିକି ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗାଁ ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ, ମା ସହିତ ଫଟୋ ରଖେଇଦେଲେ, ମା ସହିତ ଫଟୋ ରଖେଇଦେଲେନି। ପାଠଚର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଫଟୋ ରଖେଇଦେଲେନି, ତଡ଼ିଦେଲେ। ଫଟୋ ବୋହାଡି ଦେଲେ, ପଳାଅ, ତଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗାଁଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ଯାଇଥିଲ ସେ ଗାଁକୁ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରେଇ ଦେଲେନି, ଆମ ଫଟୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଖିନ ଦୂର ହେଇକି ତଡ଼ିଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ଯଦି କଣ ଡେରି କରିଥାନ୍ତେ ମରା ପିଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଡରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ଆଜି ସେଠିକି ଯିବା। ନା ଭାଇ ସେଠିକି ଯିବାନି। କଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଏଇଠି ବସ, ପ୍ରେୟାର କର। ତାପରେ ମାଙ୍କ ରୁମରେ ବସିକି ପ୍ରେୟାର କଲୁ। ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ଚାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଭିତରେ କଣ ଥିଲା, ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରୁଛୁ, ମନରେ କାମ କରୁଛୁ, ଫେଲୁଅର ହବନି। ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଫେଲୁଅର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯିବା ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଫଟୋ ଫୋଡାଫୋଡି କରିଥିଲେ। ମାନେ ତା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖ, ତମ ସୁଖର ବାଟ, ତମ ସୁରକ୍ଷାର ବାଟ,
ତମ ଶାନ୍ତିର ବାଟ, ତମକୁ ବଦଳିବାର ବାଟ ଆମେ ବତେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବ। ଆମେ ତମ ଧର୍ମ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ, କିମ୍ବା ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ, କିମ୍ବା କୋଉ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କର ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିନୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସୁଖ ଚାହୁଁ କି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ କି ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇବ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବସିବ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ପଳେଇବ। ଆସ ଦେଖ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେଇଛି ଅଛୁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି କୁହ? ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୂଳରେ କିଏ କୁହ? ତମ ମା, ତମ ମା, ତା ମା, ତା ମା, ତା ମା, ମୂଳରେ କହିଲେ ଜଣେ ମା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେଇ ମାଟା କିଏ? ଆଦିମାତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଦିମାତା କୋଉ ଧର୍ମର ମତେ କୁହ ନା? କିନ୍ତୁ ତମର ଏଠି କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କୁହ? ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଚିହ୍ନି ପଡିଲେ ସେଟା? ନା, ତାଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କୁହ? ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଗଛଲତାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରିଛି, ଯୋଉଥି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ସେଇ ମା କୃପାମୟୀ ମା ନୁହଁ? ମୁଁ ସେଇ କୃପାମୟୀ ମାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ଆଗ୍ରହରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାହେଲେ ମୂଳ ତ ମା, ଆଉ ତାପରେ ସିନା ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ଆମେ ମାକୁ ଧରିବୁ। କଣ ବୁଝିଲେ? ସିଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ମାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଚେତନା କାମ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ଚେତନାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଲା, ତାପରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମାଗିଲେ, କହିଲା ଆମକୁ ଏ ଫଟୋ ଦିଅ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଲୁ, ପାଠ ଦ୍ୱାରା କଲେ। ତାଙ୍କୁ କଣ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲି କହୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଇଛି? ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କିଛି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଠି ଭୁଲ ହଉଛି। ଯଦି ମା କରିବେ ଭୁଲ ହବ କି? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗୁଡାକ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ରିଲିଜିୟନ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ମେନ୍। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ। ଇଏ ଚେଞ୍ଜେବଲ, ଇଏ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ବଦଳେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବି, ଚାହିଁଲେ ମୁସଲମାନ ହେଇଯିବି, ଫରକ ନାହିଁ। ମୋ ଧର୍ମ କୋଉଟା ହବ ଏଟା ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିବି। ଧର୍ମ ବଦଳିଯିବ। ଧର୍ମ କୋଉଟା ବଡ ତାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି religions may reckon their greatness by the number of their believers, but the truth will still be the truth if it had not even a single follower. ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଆଜି ରିଲିଜିୟନ କୁ ନେଇକି ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ଘୃଣା ଚାଲୁଛି, ଅସହଯୋଗ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଏ ରିଲିଜିୟନ୍ସ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କୁ ତିଆରି କରିବା। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅସଲ ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି। ସେ ସ୍ପିରିଟ କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର ରୂପକ ଇନ୍ଧନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ରିଲିଜିୟନ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସୋଲ ସହିତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସୀମିତତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାହାରେ କଣ ଅଛି ବିଶାଳତାର ବୋଧ ତାର ନଥାଏ। ବାହାରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ
जो कार्य करिया कथा अन्य मान सेटा से करि पारे ना अर्थात संपूर्ण रूपे से स्क्वीज हो जाए सीमित हो जाए से माँ कहले रिलीजियंस रेकन देयर ग्रेटनेस धर्म कौन करियो आम धर्म देख केते लोक तम धर्म केते लोक तो धर्म को लेकिन महान महान बड़ कथा कहते श्री अरविंद एक कथा कही ना जेतबेले भारतर स्वाधीनतार कथा उठिला श्री अरविंद मुंडरे चिंता कले को मानू नहीं करा तरुण माने ही एक काम पाई फिट तरुण मान भितर कहीं ए प्रकार संभावना से देखी कारण से एनर्जेटिक से जदि प्रथम तरुण अवस्था जदि आध्यात्मिकता को ग्रहण करने तारी बल से बलिष्ठ हो आध्यात्मिकतार प्रभाव में सबकि को से जय कर तेणु तरुण मान भितर देश प्रेमर बोध को जागृत करने से लेखामान लिखुले देशत्व भाव को जागृत भाव जो जागृत करिवारे श्री अरविंद प्रवीण दिले ताको कविता रे से भाव थिला तेणु जी पढ़ुला कविता ऑटोमेटिक देश प्रेम भाव ता भीतर जागृत हो जाए तेणु तरुण माने श्री अरविंद कथा को पढ़ी बा लेखा को पढ़ी वाणी को पढ़ी ब्रिटिश मान स्कूल कॉलेज वर्जन करदे ब्रिटिश मान द्रव्य वर्जन करदे ब्रिटिश छानिया ना नहीं छानिया जो अल्प किसी मुष्टिमय को नहीं श्री अरविंद भारतर स्वाधीनता आनिए बोली संकल्प रखिले समान को ट्रेन करा दियो को दिगरे क्षत्र तेज ब्रह्म तेज अर्थात क्षत्रियों परी लड़ेबारे एवं ब्रह्मचारी भली ब्रह्म तेज बलिया नहीं शक्तिमान हबार दीटा कथा ब्रह्म शक्ति बलियान और क्षत्र तेज बलियान ये दीटा हूँ मानवर असल शक्ति क्षत्र तेज ब्रह्म तेज तेणु जो क्षत्रियों पर लड़ेबारे ट्रेनिंग दिगला किए ट्रेनिंग देले तांकर सान भाई बारिन पूरा नियम निष्ठ ले संपूर्ण निस्वार्थ पर निरंकार भाव ने देश काम करेंगे परिवार नुहे जीवन दवा कहले देश जीवन दवा को निज परिवार नुहे ये जो देश प्रेमर भाव समस्त भीतर जागृत करागला सान भाई बारिन यार नेतृत्व नौते भितर थे हेगड़े जे परवर्ती पर्यायर संगठन तैयारी कले आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जार काम देश मातृका निरंकार निस्वार्थ भाव कार्य करवा देश को मां बोली बुझा ये भारत वर्ष को जड़ पदार्थ देश बुझा नहीं माटी गोड़ी पहाड़ पर्वत झरणा नदी देश नुहे ये भारत वर्ष हूँ एक जीवंत देवी ये भारत हूँ आम मां भारत माता को यथार्थ सम्मान दवा भारतीयता को आम भितर परिप्रकाश करवा ये बोध कौटू आसो जेपर्यंत श्री अरविंद को पढ़ाना होती श्री अरविंद पाठचक्र जड़े आपणे नहीं न पारती ता भितर बोध तैयारी पार नहीं तेणु श्री अरविंद लेखा को पढ़ुले श्री अरविंद धारा से तैयारी होते आमको बर्तमान ठीक से प्रकार श्री अरविंद को लेकिन बंचा पड़ो श्री अरविंद धारा आमको तैयारी पड़ो ताले बर्तमान परिस्थिति जो प्रकार उपजी चेतनागत संकट जो देखा तार एक आमूल परिवर्तन को संभव कर सरकार जते मानसिक स्तर में संगठन तैयारी करतु कौन सी मानसिक संगठन ता जते शक्तिशाली ना कहीं जेपर्यंत मानव चेतनार परिवर्तन है नहीं से पर्यंत एक स्थायी रूपांतर स्थायी फल मिल पार तेणु मानवीय संगठन गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी WHO बोली संस्था अच्छी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समग्र पृथ्वीर कथा ये बुझ स्वास्थ्य कथा बुझ कहतु ना संगठन तैयारी कर दिया गला कौन रोग कमीगला संसार रोग कमी कि कमी ना कि संस्था ना नहीं संस्था कौन नहीं कराई
ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ତାର କାରଣ ସେ ଜଣେଇ ପାରୁନି। ରୋଗର କାରଣ ହଉଛି ଅଚେତନା। ଅଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା WHO କରିପାରୁନି। ମେଡିସିନ ବାହାର କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ବାହାର କଲେ କଣ ହବ? ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ କରି ବୁଦ୍ଧି କଟେଇକି ଯାହା କଲେ କଣ ହବ? ସଂସାର ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରିବନି। କାରଣ ଅଚେତନାର କାରଣରୁ ରୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଅଚେତନାର ଜାଗାରେ ଚେତନା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଦରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବା, ମାଙ୍କୁ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଅଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଅଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ ଆସିଗଲେ ଅଚେତନା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି, ଅଚେତନା କାରଣରୁ ରୋଗ ହଉଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ରୋଗ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ଦିଟା କଥା ତ ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସୁରକ୍ଷା ତ ମିଳିଯିବ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ମା ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରକୁ ତା ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରିକି ଉଠିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ଭାରତ କେବେ କାହା ପରାଧୀନତା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ନିଜେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏ ଭାରତକୁ କେହି ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ପରାଧୀନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ, ନିରଙ୍କାର ଭାବ ରଖିବେ, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ଭାବକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସାଇକିକ ର ଫ୍ଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। এই ସାଇକିକ ର ଫ୍ଲୋ ଆମ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଶର ଜାତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେ ହଉଛି ଜାତୀୟତା ବୋଧ। ତେଣୁ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବାର କେମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଢିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। କୁହନ୍ତୁ ପବନଟା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ପବନ ନଉଛେ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ମରିଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକରେ ଯିବ, କାରଣ କିଛି ନ ଖାଇଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କି? ସେଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବନି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଏ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, 40 ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀରାମ 40 ବର୍ଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆବଶ୍ୟକରେ ଯିବ। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପବନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପବନଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆବଶ୍ୟକ? ଠିକ ସେଇଭଳି ପାଠଚକ୍ର ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିଲାଣି? ଆସିନି। ପାଠଚକ୍ର ନ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ଗୋଟେ ମନକୁ ଟିକେ ପିସ୍ ଦରକାର, ଯିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ପିସଫୁଲ ରହିବ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପିସଫୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନସନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତ ଟିକେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଟେନସନ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୁହେ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ପାଠଚକ୍ର ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ପାଠଚକ୍ରରୁ ମୋ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ପାଠଚକ୍ରରୁ ମତେ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ପାଠଚକ୍ରରୁ ମତେ ଜୀବନ ମିଳେ। ମୋ ଲାଇଫ ଫୋର୍ସଟା ସେଇଠି ଅଛି। ମୋ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? କୋଉଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନୁହେଁ।
ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନୁହେଁ, ନୀତି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନୁହେଁ, ସେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ କାହା ପାଇଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, এই আধ্যাত্মিকতা আমার জীবন হওয়া দরকার। ধর্ম নুহে, আধ্যাত্মিকতা পাই আমার জীবন বঞ্চিবা দরকার। যে পর্যন্ত এই আধ্যাত্মিকতা আমি পাথেয় করি নু, আধ্যাত্মিকতা সীমা নাই, অর্থাৎ সে কোউঠি আরম্ভ কোউঠি শেষ। আমার জীবন কোউঠি আরম্ভ হয়েছে কোউঠি শেষ হব জানিছেন? লাইফ ইজ ইমর্টাল। মনে রাখি দাদু, জীবন কেবে মরে নাহি, শরীর কেবল বিনষ্ট হুয়ে। জীবনের সিক্রেট কু বুঝিবারে শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র সাহায্য করিব। শ্রী অরবিন্দ কহিলে লাইফ ওয়াজ এ মার্ভেলাস জর্নি অফ দ্য স্পিরিট। এ জীবন হଉଛି চেতনার এক চমৎকার যাত্রাপথ বা আত্মার এক চমৎকার যাত্রাপথ। তেଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଚେତନାଦୀପ୍ତ ହବା ଦରକାର। এইଥିପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମ ଜୀବନ ତିଆରି ହବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସୀମିତତା ଭିତରେ ନଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କଣ? କିମ୍ବା କିଛିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବି ନଥାଏ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ରୋଗ ଅଛି, ଜରା ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା। This is not spirituality. ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କୁହାଗଲା, ମା କହିଲେ true spirituality is not to renounce life but make life perfect with a divine perfection. True spirituality is not to renounce life. ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, but କିନ୍ତୁ to make life perfect with a divine perfection. ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦେବା, ୟା ନା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହକାରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ এই আধ্যাত্মিকতা পাই মন বড়াইବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇକି ରହିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପବନଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ହିଁ ଡିଭିଜନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ୟୁନିଟକୁ ତିଆରି କରିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ତା ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ରଖିଛି। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜିବାର ବାଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢି ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ନିରଙ୍କାର ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନ କଣ ବୁଝି ନଉ বা ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କଣ ବୁଝି ନଉ, ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଡୋରେସନ, କନସିକ୍ରେସନ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଓରସିପିଂ, এই ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ଅସ୍ତ୍ର। କେତେଟା କଥା କହିଲି? ଆଡୋରେସନ ମାନେ ଆରାଧନା, ଓରସିପିଂ ପୂଜା, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ, କନସିକ୍ରେସନ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ଅସ୍ତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ଗୁଣରେ ତିଆରି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ ପରମଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କନସିକ୍ରେସନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବା, ନିଜେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବାରେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା ଅଛି ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିକୁ
सेल्फ गिविंग आत्मनिवेदन जो कही दबा पड़ो जहाँ करुचे उत्सर्ग करिया पड़ो यही भाव में काम करते जो माने श्री अरविंदर कथार प्रेरित ही देश मातृकार कार्य करुले मुझे गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी दुई जन पिलांकर बयस जनकर बयस 18 वर्ष आ जनकर 19 वर्ष आउ जड़े 15 वर्ष पिला तार हूँ सुशील सेन श्री अरविंद द्वारा एमती भाव में इन्स्पायर्ड होते जो माने कि देश बहुत किसी करने प्रस्तुत जीवन देवा प्रस्तुत जड़े मजिस्ट्रेट आसी था ना हूँ किंग्सफोर्ड ए किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट जो आसी था सांगे एस्कॉर्ट रे पुलिस सामने 15 वर्षीय पिला जहाँ ना हूँ सुशील सेन स्लोगान देला वंदे मातरम भारत माता की जय ये जो भारत माता की जय रे जो स्लोगान मजिस्ट्रेट को पक्षे असह्य होगा मो सामने भारत जयगान कर मारिक फोपाड़ दिया ऑर्डर दे तुम तो दरबरा कर कलिकतार जो बड़ बड़ ड्रेन बसे छाड़ दे ड्रेन ले फोपाड़ दे प्रफुल्ल चकिया खुदीराम ये दी जन देखिले सुशील को मैंने निस्तुक मारिकी ड्रेन ले बसे दे आग तक बंचेबा जाओ गोटे कष्ट स्वीकार करके सुशील को उद्धार कले ड्रेन लु तापर ट्रिटमेंट करेले तापर जाए श्री अरविंद पाखे पहुंचले कहले कौन आम एमती सब माड़ खाऊ देख सुशील अवस्था कौन कराई श्री अरविंद कौन कही कहले तुमको ख्यातर तेजर शिक्षा कम दिखाई आत्मरक्षा करने निजक लड़ब नहीं से कला कि करनी बास ताले करू बुझीगले आत्मरक्षा लड़ू तो से आत्मरक्षा लड़ार जो व्यवस्था बर्तमान तैयारी प्रफुल्ल चकिया खुदीराम दियो जाक माइंड सेट कले ये माने आम उपर आईन प्रभाव देखी आमको अत्याचार कर ना ठीक है ये मजिस्ट्रेट को बोमा मारिक उठे दे ये आम देश को छिनभिन कलानी आम भारतीय मान को अतिष्ठ करदेलानी ये मजिस्ट्रेट आज मर माइंड सेट करदे बोमारे उड़े तापर जगिक रही इंग्रेजी स्पाय खबर पाईगला जो श्री अरविंद दी जन दुर्दांत शिष्य प्रफुल्ल चकिया खुदीराम माइंड सेट कर आपण को मारे ये दीटा एत दुर्दांत जहाँ कहती से करती आपण सतर्क रे तेणु आपण जो सतर्क रही कही से राताराति डरिकी ट्रांसफर कर मुजाफरपुर कलिकता रहिले नहीं कलिकता रहिले तो दिन कोर्ट का आसा पड़ो कलिकता मूल रहिले नहीं पलि गले ये जो पलि गले ट्रांसफर करिकी ठीक से ही गोटे गाड़ी रे जड़े ख्रिस्टियान महिला एवं तार झील आसुता भाविले बहुत से मजिस्ट्रेट आसला जगिकी अच्छा देले बोमा मार बोमा मारे आलीपुर घटना घटला से गाड़ी सहित से महिला एवं झील सफा हो गले से श्री अरविंद को अरेस्ट कर दिया गला काले लाल बजार थाना हाजत को भांगी के उठे कि नहीं पड़े कोर्ट को सीधा जेल हाजत पठाओ तो से कले जेल हाजत पठे दे केते भय श्री अरविंद को ब्रिटिश मानकर केते भय भय सब व्यवस्था कर किसी कारण नहीं श्री डर श्री अरविंद कौ शक्ति तो अधिकारी जे ब्रिटिश मान डर एक तो ज्ञान रे द्वितीय भितर जो चेतनार प्रभाव क्रियाशील होउची ता पाखरे ब्रिटिश मान शक्ति किसी नुह ठीक से ही
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କଲେ ଜ୍ଞାନ ତ ଯାହା ହବ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତା ସହିତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଚେତନାର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। এই চেতনার ফ্লো যেତେବେଳେ ক্রিয়াশীল হব, সমগ্র সত্তাକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବ। এই চেতনারে সমগ্র সত্তা পরিপুষ্ট ହେବେ, অর্থাৎ সাইকিজেশন ঘটিব। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର କଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମ ଭିତରେ ଘଟିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଅର୍ଥାৎ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତୀକରଣ ଘଟିବ। এই চৈতীকରଣ ঘটিলে କଣ ହବ? এই ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ସେ ହଉଛି ଚୈତ ସତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୈତ ସତ୍ତା। এই ଚୈତ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପୃଥିବୀର ସିକ୍ରେଟଟା ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଟୁ ନୋ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ ଏଇଟା ରିଅଲାଇଜ କରି ହେଇଯିବ। ଟୁ ନୋ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବା, ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା କଣ, ପୃଥିବୀର ନିୟତି କଣ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ କରୁ। ଭାବିବାଟା କେତେ ବର୍ଷର ହବ? ମୁଁ ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠଚକ୍ର କଲିଣି। କେତେ ବର୍ଷର ହବ? କିଏ କହ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠଚକ୍ର କଲିଣି। କେତେ ବର୍ଷ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଡୁଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଡ୍ରପ ପୁଣି କିଛି ଗ୍ୟାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ପୁଣି କିଛି ଗ୍ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ଏ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଯୋଉ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ, କଣ ହଉଛି ଶେଷରେ? ସେ ପଥରଟା କଣା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣିର କଣ ଏତେ ଖରାମତି ପଥରକୁ କଣା କରି ଫଟେଇ ଦଉଛି? ୟେସ୍, ଏ ଯୋଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ କଣ କରୁଛି? ତାର ଅସଲ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଦେଖୁଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପାଣି ପଡିଲେ ପଥରକୁ କଣା କରିଦେଇ ଫଟେଇ ଦିଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦବ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ ପୀଠ, ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଆତ୍ମଦାନ କରାଯାଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯୋଉଠି ସେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରୁ। ଆମ ତଥାଗତ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆତ୍ମଜୟୀ ହବାଟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମଜୟୀ ହବାର ଦିଗଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରୁ ମିଳିଯିବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ, ତାହା ହିଁ ସକଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ବାଣୀ ଟିକେ ଭଲ ମନେ ରଖିବା। ମା କଣ କହିଲେ? ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବା, ଏଇ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଶିଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାରିବାନି। ଅତିମାର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଆସ୍ପିରେସନ ଜାଗରଣ ହେଲେ ଅତିମାଂସ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ମାନବ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରାଜତ୍ୱକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ
गोटे परिवार रे परिणत करा जाय परिबो अतिमानस चेतनार जागरण द्वारा एवं तार क्रियार रूप द्वारा तेणु अतिमानसर शक्तिर क्रियार रूप द्वारा होची श्रीअरविंद पाठचक्र धारा तेणु आमे जदि श्रीअरविंद पाठचक्र करबा ताल अतिमानस शक्ति को क्रियाशील होवा पई सुजोग तैयारी करि परिबा एवं ए श्रीअरविंद पाठचक्र रूपांतर पई बाट खोली दिए मानवरु भगवान हवा सुय सीमा को अतिक्रम करवा ए दिगरे पाठचक्र साहाय्य करे मानव स्तर को अतिक्रम करिगले मानवर दुख कष्ट भोगे पड़ो भगवान परिणत गले भगवत गुणधर्म परिप्रकाश तेना आम भितर थिया भगवत गुणधर्म परिप्रकाश पाई श्रीअरविंद पाठचक्र साहाय्य करिवो तेणु सेठी कौनसी आसक्ति कौनसी वासना कौनसी कामना ए सबुर भाव को नहीं श्रीअरविंद पाठचक्र को प्रोत्साहित करे बरं ता ऊपर विजय आनिबारे श्रीअरविंद पाठचक्र को प्रोत्साहित करे सबुठ बड़ कथा हला श्रीअरविंद पाठचक्र आम भितर दिव्य उपस्थिति को बलवती कर दिए एटा गोटे बड़ जिनस श्रीअरविंद पाठचक्र को जो माने आदरी नहीं थांती मन रखंतु दिव्य उपस्थिति बल भितर से रही आ तार द्वारा जीवन मूल्यवान ही उठे मां लिखी गोटे बाणी इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ एटी होची से दिव्य उपस्थिति जहां हम जीवन को मूल्यबोध करी थाए मूल्यबोध देई थाए जीवन को और दिस प्रेजेंस इज द सोर्स ऑफ आवर जॉय पीस एंड सिक्योरिटी आ ये दिव्य उपस्थिति हला सकल आनंद सकल शांति एवं सकल सुरक्षार ये होची उत्स फाइंड दिस प्रेजेंस इन योरसेल्फ तुम निज भितर ए उपस्थिति को आविष्कार कर ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर तुम जेते प्रकार दुख जंत्रणा अछि बाधा विघ्न अछि ये सब को अदृश्य करिया कहले ए उपस्थिति को हम भितर आविष्कार करिवा और श्रीअरविंद पाठचक्र ए दिव्य आविष्कार रे बा भगवत आविष्कार रे साहाय्य करे कारण मन रखिवा द एम ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इज टू कैरी आउट one's ड्यूटी बट द एम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू रियलाइज द डिवाइन साधारण मामूली जीवन लक्ष्य हला निजर कर्तव्य कर्म करिवा किंतु आध्यात्मिक जीवन लक्ष्य हला भगवत उपलब्धि करिवा तेणु श्रीअरविंद पाठचक्र ए भगवत उपलब्धि रे हमको प्रेरणा दे प्रोत्साहित कराए तेणु आमे यथार्थ रे भगवान पई योग्य जंत्र ही पारो एवं भगवान का संकल्प को साकार रूप दबारे हम परिपूर्ण जंत्र ही जीवन को सार्थक करि पारो तेणु आसंतु श्रीअरविंद पाठचक्र आवश्यक नुहे अनिवार्य हिसाब रे ग्रहण करिवा समस्त पाठचक्र अपने जीवन को धन्यवाद।